ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ शहीदी समागम मनाए जाएंगे। तो साध संगत जी उदों तो लाके अज तक सरदार सिमरनजीत सिंह मान साहब ते उच्ची श्रोमणी अकाली दल अंमृतसर की जथेबंदी जुझारू जनरल सकत्तर जिहड़े सरदार सिमरनजीत सिंह मान साहब के मोढे नाल मोढा जोड़ के कौम की लड़ाई लड़ते ने, खालसा राज की लड़ाई लड़ते ने, उन्होंने सारिਆਂ ਦਾ सिर झुकदा कि स्नेहा दिता कौम नूं कि असीं अपने योद्धिਆਂ ਨੂੰ हमेशा याद रखांगे। हुण मैं जिला बरनाले के जथेदार दर्शन मंडेर साहब जी नूं बेनती करदा कि वो 2 मिनट के लिए संगतां दे नाल विचार साझे करनगे। जिले के प्रधान जथेदार दर्शन सिंह जी मंडेर साहब। ठीकर फोर दलीप सिर परपुर कियो बयान, तेग बहादुर सी करया करी ना किन्हू आन, तेग बहादुर के चलत भयो जगत को शोक, है सब जग भयो जय 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 सुरलोक। सतगुरां दे मुकद्दस स्थान गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब विखे कौम दे महान जरनैल सरदार सिमरनजीत मान साहब जी की अगवाई उन्होंने महान सूरवीर योधिया भाई बेअंत सिंह, भाई सतवंत सिंह, भाई केर सिंह जी की याद नूं ताज़ा करदिया उन्होंने योधिया की कुर्बानी नूं सिजदा करन दे लई जिन्ने भी श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के योधे, जनरल सैकटरी साहबान, PSA मैंबर साहबान, जिला जथेबंदियां ते सारे आगू साहबान कौम के जरनैल सरदार सिमरनजीत मान साहब जी की अगवाई विच इत्थे पहुंचे हो। सानिया ने ਜਿਹੜੀਆਂ अपने पुरखियां दे अपने जुझारू योधियां दे सुपनियां नूं साकार करदियां ने, उन्हां दे ने दी विलक्षण योधियां दी कतार इस कौम दे विच बड़ी लंबी है, उन्हां दी गिनती नहीं हो सकती। राज आया सी उस वक्त सारे उस राज दे विच अमन चैन की बंसरी वजदी सी, सारियां दे धार्मिक स्थान सुरक्षित सन, चाहे साडे हिंदू भरा सन, मुसलमान सन, ईसाई सन। पर जदों बगानियां दा राज आया उन्हां दे राज विच साडे गुरुद्वारे तहस नहस कीते गए, साडी नस्ल कुशी कीती गई, साडे विधवा जरनैल सिंह पिंडरा वाले ते उन्हां दे समुचे साथियां नूं उस तो बाद हिंद हुकूमत ने लख के करीब नौजवानों नूं गोलियां दे नाल मार के झूठे मुकाबले बना के शहीद कर दिता। पर अफसोस जेड़ी कौम ने 95% इस मुल्क दे कीतियां हो रही उन्हां दा सानू कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, 84 का सानू कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। ये उन्ना चिर नहीं मिलना जिन्ना चिर साडा राज भाग सानू वापस जेड़ा अंग्रेज ने साथों यह कह के ले लिया सी महाराणी जिंदा तो, जदों तेरा पुत्र 18 साल का हो जाएगा तेनू वो राज भाग वापस दे देवांगे। उन्ना चिर साडे कौम की जिहड़ी पीढ़ी आ बदनी नहीं, साडा धर्म नहीं प्रफुल्लित होना, साडे धार्मिक स्थान नहीं सुरक्षित रहने, धीआं भैणां दी इसे तरह बेपतियां हुंदियां रहणगीआं, साडे बंदी सिंह जेलां विच बंद रहणगे। कौम नूं एक प्लेटफार्म ते इकट्ठे होके इन्हां महान शहीदां दे रहिंदे सुपनिਆਂ ਨੂੰ साकार करना चाहिए। मैं तुहाडा दिल दीआं गहराइयां विचों धन्नवाद करदा होया इत्थे आउण ते फतेह अर्ज करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन्नवाद करदे हां जथेदार दर्शन सिंह जी मंडेर साहब, जिला प्रधान बरनाला दा। सो साध संगत जी सरदार सिमरनजीत सिंह मान साहब जी दे नाल जिहड़े इन्हां जुझारू योधियां नूं उस टाइम के उत्तों जो सरदार सिमरनजीत सिंह मान साहब के नाम विचार वटांदरे किए, भाई जसकरण सिंह जी कान सिंह वाला, जनरल सकत्तर प्रोफैसर महेंद्रपाल सिंह जी जो सरदार मान साहब नाल लंबे समय तो लड़ाई लड़ते हैं, सरदार हरपाल सिंह जी बलेर साहब,
ਗੁਰਸੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਵਾਰ ਕੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਗੋਵਾਲ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਸੌੜ, ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੀਏ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ, ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਗਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਗਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬੰਜਾਰਾ ਦਾ ਜੋ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਤੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਦਰਦਾ ਬਜ਼ਰਗਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜ਼ਾਲਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਵੈਦਾ ਬਰਾੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਟਕਸਾਲ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੱਕ ਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। 95% ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ 26 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾਏ ਗਏ, ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਲੁੱਟੀਆਂ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਇਣਖ ਵਿਖਾਈ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਿਰਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਿਖਾਈ ਸੀ। ਰਾਹ ਡੱਕ ਕੇ ਤੋਂ ਆਖਿਆ ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢਿਆ। ਉਸ ਚੰਡਾਲਣ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੱਗ, ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉੱਚਾ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਆ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਡੰਬੂ ਖੜਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਬਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ 10 ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਗਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੌਂਟੀ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ, ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ
सरदार सिमरनजीत सिंह मान साहब ते सारी समुची श्रोमणी अकाली दल अंमृतसर टीम सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਪੱਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਛੋਲਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਾਗ ਗਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਪੱਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ। ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਲਿਆਈਏ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜੱਜ ਕਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੌਂਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਲੈ ਲਈ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਰੌਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਲੰਧਰ, ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਝੈਲ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੁਸਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀ ਮਾਖਾ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਪੈਲੀ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਸੋਆਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਫ਼ਤਰ ਸਕੱਤਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਟਿਆਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੈਂਬਰ PAC, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ
ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਸਾਰੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪੀਏਸੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਪੱਗ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ 1984 ਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਬੀਬੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਰੰਗੜ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਕਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਰਹੇ, ਕਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈਣੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਬਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਲਾਮਤ ਰਵੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪੱਗ ਥੱਲਿਓਂ ਡਿੱਗੀ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ। ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀਏਸੀ ਮੈਂਬਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਸੌੜ ਮੈਂਬਰ ਪੀਏਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ।
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੈਂਬਰ ਪੀਏ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬੁਲਾਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਰੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਬਗੈਰ ਥਾਪੜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਫਾ ਕਈ ਫਰਕ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆਪਣੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵੇ ਥੱਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਆਉਨੇ ਆ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕਦੇ ਨਾ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਤਲਵੇ ਚੜਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਹਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਤੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਦੋ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਣ, ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਇੰਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੋਧਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਭੋਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਖਰ, ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਬੁਰਜ ਹਰੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੈਣੀ ਬਾਗਾ, ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿੰਟੂ, ਸੁਖਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੰਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਥੜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਰੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਰੱਖਣ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ। ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਹਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ, ਸਾਂਭਣਾ, ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੂਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੈ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ। ਜੇ ਸਾਂਭੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਸਾਂਭੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ। ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇੱਕ ਠੋਸ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਐਨ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਤੇ ਖੜਨਾ, ਨਾ ਇੱਧਰ ਤੇ ਨਾ ਇੱਧਰ। ਔਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾ ਬੋਲ ਅੱਜ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ 1999 ਚ ਦੋਸਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਅਹਿਸਾਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਜਨਾਂ ਦਾ MP ਸਰਦਾਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਲਾਖਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸੰਸਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਭਾਈ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜੀ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਕਟੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਦੁਨੀਆ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ 1950 ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੈਠਾ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਲੋਹਾ ਗਾਡਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜਾਗਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੱਫੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗਲ ਆਕੜੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਜੱਫੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਤਹਿਸੀਲ, ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲੋਂ 10 ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 98,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ 25,000 ਕਰੋੜ ਘਟਾਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, RSS ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਜਟ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਦਰਦ ਹੈ,
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ ਦੁਆਰਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਵੀਰ ਚਲਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਸਮੁੱਚਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਢਾਇਆ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਮੋਹਨ ਭਗਵਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਡਰੀ ਕਰਤਾ, ਕ੍ਰੇਨਾਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਲਾਤੇ। ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਘਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਗੌਤਮ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਮੈਂਬਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਚੱਕੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਸਹੀ 11 ਵਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖੋਣ ਵਾਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਫਦਰ ਜੰਗ, ਜਿੱਥੇ ਚਿੜੀ ਵੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ। ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮ ਰਹੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਾਸੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤੋਖਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਪੜ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਪੜ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨਕੂ, ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ, ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਡਰੋਲੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਸਿੰਧਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਥ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁੱਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਯੂਥ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁੱਡੀ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਥ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਖੁੱਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਨਾਲਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਤੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਨ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਖੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਭਾਈ ਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ 38ਵੀਂ ਵਰਸੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਪੀਏਸੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਹ ਕਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਾਂ।
ਲਈ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੂਥ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਤ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਐਸੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਔਰ ਆਉਂਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਵਹਿਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਤੇ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਨੇ ਉਹ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮਿਟਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਫਤਿਹ ਅਰਜ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀ ਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੀਏ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਮੰਗ ਲਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਮੂਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਟੀਮ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਸਾਫ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੌਮ ਭੁੱਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮਲੂਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ
ਦੀਆਂ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਕਦੇ ਬਦਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ। ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗੁੱਜਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਭਰਤਪੁਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਈ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਬਸ ਫਰਕ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁਣ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਸਮਝ ਗਏ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਕੌਮ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਦੁਬਾਰੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈ ਲਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪਾਲਣ। ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੌਮ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋੜ ਪਵੇਗਾ। ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕੌਮ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ। ਕੌਮ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਹਟੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਹੁਣ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਵੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜੋ ਦਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਮਾਝੇ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲੇਰ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ
ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਇਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਬੇ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੇ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਾਣ ਮਾਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਰੋਸ ਜਾਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰਨੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂ। ਬੇਅੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਛਕਾ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਜੂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਰਛੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੀਸ ਵੱਢਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸੀਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੌਮ ਹੈ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਆਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੀ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਹੁਣ ਲਾਓ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਟਨਾ ਦੁਨੀਆ ਕਰਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਹ ਮੌਤ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ 370 ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਤੇ ਮੁਰਜੀੜਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੌਮ ਦਾ ਮਹਾਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਧਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 328 ਸਰੂਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਭਣਿਆਰੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੂਰ ਮਹਿਲੀਆ ਕੋਲ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਲਾਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਗੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕਲਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੌਹਰਤ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਧੜਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜੰਮੂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਸੜਕ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ IPS ਅਫਸਰ, ਹਿੰਦੂ ਅਫਸਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ IPS ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਸਵਾ ਕੇ ਤੋੜ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸੁੱਤੇ ਸੀ 5 ਵਜੇ ਟੈਂਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੀ ਤੇ ਤਨਵੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਤੇ IPS ਅਫਸਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, 3 ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਲੀਡਰ ਕਿਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ, ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ? ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਕੁਰਸੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰੀ ਤੋਂ ਪੀਰੀ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਡੋਲਿਆਂ ਤੇ ਥਿਰਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ, ਤੇ ਲੀਡਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਰਗਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੌਮ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਵਾਰਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਗੁਰਸੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਵਾਰਕੇ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ
ਤੇ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਓ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧੜ ਕੇ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਜ ਤੇ ਭਾਈ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਚੜਾਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਰਹੰਦਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਚੜਾਈਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ 120 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ 120 ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ 5.5 ਸਾਲ ਭਾਗਲਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਸੌਦੇ ਸਾਧ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 28 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਬੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਸੌਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਕਰੀ ਹੈ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੁਆਗ ਵੀ ਰਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੌੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਉਹ ਮੁੱਖ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੌਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਚਾਟੜਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹੂੰਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਲ 'ਚ, ਤੇ 8.5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਦੇ 50 ਦਿਨ ਦੀ, ਕਦੇ 42 ਦਿਨ ਦੀ, ਕਦੇ 28 ਦਿਨ ਦੀ, 3 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 8.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਰੋਲ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਰੋਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੁਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੋਦੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ NIA ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੋਲ ਲਓ। ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੰਬ ਚੱਲ ਜੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤੜਕੇ ਨੂੰ NIA ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ISI ਨਾਲ, ਤੇ ਮੌੜਾਂ 'ਚ 7 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੌਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਬੰਬ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ NIA ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਵਾਰ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਰੱਖਣ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਆਉਨੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਭਵਿੱਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੰਗਾਰ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ, ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਹਜੇ ਇਹ ਦਬੇ ਨਹੀਂ, ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਧੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਐਲਾਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕੱਢੋ ਗੂਗਲ। ਰਾਏ ਸਿਨਾ ਹਿੱਲ, ਰਾਏ ਸਿਨਾ ਹਿੱਲ ਦਾ ਅਮੀਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਵਣਜਾਰਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਵਪਾਰੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਚਲਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਛੁਡਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੌਮ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ, ਕਦੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੀ।
ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਚੇਲਿਓ, ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆ ਸਾਰੇ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਤੇ। ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਆ ਤੁਹਾਡੀ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਉੱਥੇ 30,000 ਟਿਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਲੱਭੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਸੀ ਉਹ ਨੌਕਰ ਬਣੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਧਤੀ, ਬਾਹਮਣੀ ਸੋਧਤੀ। ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹੀ ਵਰਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਸੋਧਾ। ਸੋਧਾ ਕੋਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜੀਵਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਸ਼ਾਰਾ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਡੀਕੋਡਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਡੀਕੋਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਫਾਈਲ ਫਰੋਲ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੋਧੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਅਸੀਂ ਸੋਧੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਨੇ। ਸੋਧੇ ਲੱਗੇ, ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਤੱਕ ਆਏ, ਕਰਦੇ ਕਰਾਂਦੇ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸੁੱਖਾ, ਜਿੰਦਾ, ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਬੀਤਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਜਿੰਨਾ CID ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਆਏ ਇੰਨੇ ਗਏ ਬਸ। ਕੌਣ ਆਇਆ, ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇਕੱਠਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇਹ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਬਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਿੰਨ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੱਚੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤ, ਤੇ ਡਰਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤੇ ਆਏ ਹਾਂ।
ਹੁਣ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਰਿਲੀਜਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮੈਂ ਦਿੰਨਾ। ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਰੇ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਜੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿਰਫ 2-2 ਮਿੰਟ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਬਦਾਲੀ ਚੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੱਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਗੱਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਗੱਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਜਿਉਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਨਖੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਗਤ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਏਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਕਿ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ YouTube ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਐ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਆ ਕਾਹਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਲਾਖਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਭਜਨ ਲਾਖਾ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਕਾਹਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਲਾਖਾ ਉਹ MP ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਇਆ 99 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2004, ਸੁਣ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਲਾਖਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੈਠੇ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ MP ਚੁਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 99 ਦੀ, ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਲਾਖਾ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡਡ ਸਪੀਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਇਕ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਲਿਓ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਲਾਖਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਖੋਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ।
ਅੱਜ ਦੇ ਗਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। 1832-33 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1849 ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਗੱਦਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਿਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰਾਇਸੀਨਾ ਹਿੱਲ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵਕਤ ਆਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਾਊਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤੱਕੜੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧੇ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੋਲ ਸਕੇ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੰਗਰੂਰ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸੋਧੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸੋਧੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਯਾਦ ਰੱਖੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੈਂਬਰ PAC ਸਾਹਿਬਾਨ, ਯੂਥ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੰਸਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 38ਵੀਂ
ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ सूरा सोह पहचानिया जो लरे दीन के हेत पुरजा पुरजा कटमर काबू ना छाड़ा खेत। उन्हां दे नाल पहला भाई केर सिंह जी, भाई सतवंत सिंह जी, उन्हां ने भी फांसी दे रस्से नूं चुम्मिया। अज दा दिन ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਜ਼ਾਲਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਪੱਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਡਿੱਗਦਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹਿੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਆਰਐਸਐਸ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਇਆ ਸੀ, सोवियत रूस, बरतानिया कामरेड ते रवायतियां ने, सारियां ने मिलके साडी कौम दा नस्लकुशी कल वाले दिन कर दी है 1 तरीक नूं। ते फिर अज आ 2 फोटोआं लगियां, एक तीजी लगी है भाई सतवंत सिंह ते बेअंत सिंह, भाई केर सिंह, ये फोटोआं लगियां। ते फिर जवार के साहब ने भी गल कीती है, प्रोफैसर साहब ने भी गल की है। हुण की करिए? जे सरदार सिमरनजीत सिंह मान कौम का जरनैल, जिसने इंदिरा गांधी नूं सोधा लवाउण दी सारी पॉलिसी ते नीति बनाई, एवें नहीं उहदा नाम 120 विच आ गया। 5 साल भागलपुर दे जेल दे विच एवें नहीं कट्टे, उन्हां दी दाढ़ी क्यों पट्टी है? कहंदे 10 किवें इंदिरा गांधी मरवाई है, 9 किवें खिच्चिया? कहंदा 10 इंदिरा गांधी नूं तूं किवें ठुकवाया? कहंदा गल तेरे चों कोई लभदी नहीं, पर सानू सारा पता लगी जांदा कि इंदिरा गांधी दा चंद तुसीं चढ़ा दिता है। ते फिर मैनू दसो किहड़ा मान साहब दा किहड़ी चीज होर फड़ी गई है, किहड़े केस दे विच अंदर गए ने? वो गए ने इंदिरा गांधी नूं सबक सिखाउण दे लई गए ने। एक दिन किते असीं बैठे, मैं भी नाल सी, ते जथेदार रणजीत सिंह जेड़ा अपना काल तक दा जथेदार है, ते प्रधान साहब कोई गल करन लगे ते कहन लगा रुको रुको, कहंदा होश न रहो, जे किते तू आ माड़ा मोटा काम कीता ना, मैं ज्यादा दसना लग गया ना, ते फिर तेरे नाल पल्ले कख नहीं रहना। ते कहंदा आ बैठा, कहंदा हिक मार के कहंदा आ मैं भी इंदिरा गांधी ठुकवा के आया, ये कोई माड़ी मोटी गल नहीं। हुण यार कौम की करे? कदे तो कह दिंदे आ मान साहब जी भगत सिंह बारे बोल दिंदा है, कदे तो कह दिंदे कुछ बोल दिंदा है। जे यार कौम ने तरन ताਰਨ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ने उन्होंने फांसी तो लवा लिया, चौथी फोटो यदि नहीं लगी यार, फिर साडा की कसूर है यार? फिर साडा कसूर तो दसो। हुण तुसीं ये कहने हो भी मान साहब, फिर असीं इहनूं मन्नांगे जे उत्थे लटकिया होवे, वो लटकन तो रोज ही लटक रहा है, वो रोज लटक रहा है, वो पूरी इंडिया स्टेट दे नाल पुइंग रोज झूठ रहा है। तो फिर तुसीं कदे सोचिया, कदे विचारिया? ये सारियां गल्लां सोचण ते विचारन वालियां ने। ते फिर पहला कौम दे विच इन्हां नाल उदों भी बड़े वड्डा धोखा होया है। किवें धोखा होया है? एक वारी इन्हां नूं राज सभा दा मैंबर खड़ा कीता सीगा, जदों खड़ा कीता सी ते जित के किते इत्थे आ जूगी बरनाले दी सरकार सी, उदों फिर इन्हां नूं बरनाले होरां ने हरा के वोटां हंसपाल हंस कांग्रेस दे राज सभा मैंबर नूं जिता के कौम दीआं बेड़ियां दे विच वट्टे पाउण दी कोई गल नहीं छड्डी। अज मैं
ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਢਾਇਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਕਿਉਂ ਪਾਏ ਨੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਸਾਡਾ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਕਿਉਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਿਉਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਖੋਇਆ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ 543 ਐਮਪੀਆਂ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, 542 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੱਜ ਉਹ ਦੱਸਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 19, 21 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 14 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਾਮਦੇਵ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਛਾੜ ਕਰਤੀ। ਵਿਛਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝਾੜ ਪਾਈ ਡੀਸੀਪੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸਭਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਆਂ। ਕੌਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੋਲੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵਰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਮ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਹਰਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ ਅੱਜ ਕੌਮ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਧਰਨੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਵੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਗੱਜਦੇ ਆ, ਗੱਜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਨਿਭਾਈ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਪੱਗ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋੜਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਰਕ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੰਸਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਤੋਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਸਮੁੱਚੀ ਆਈ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਣਗੇ ਸੰਸਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਸਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਔਰ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਮਾਹਰ ਕੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ 'ਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਿਆ, ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧੇ ਕੌਮ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪੱਗ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਆਏ ਸਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ, ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਡੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੜੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਮਰ ਰਹੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਮਰ ਰਹੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਮਰ ਰਹੇ, ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਅਮਰ ਰਹੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਅਮਰ ਰਹੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਆਓ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਆਪ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ
ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਧੜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਖੇਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਚੱਕੀਆਂ ਪੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਝੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸਮ ਤਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਭਾਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੀ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਛਾਣੀਏ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਠ। ਭਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਨੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ 5-6 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਖੜਕਾਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲਾਦ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸਿਰਫ 40 ਸਾਲ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਬਲ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ,
ਉੱਥੇ ਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੇ ਫਤਿਹ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਪੂਰਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਰਾਜ ਥੋੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਸਾ ਰੰਗਣ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਭੰਨੀਆਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਲੈਟਿਨ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ ਸਿਊ ਜੈਨਰਸ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਸਿਊ ਜੈਨਰਸ ਸੋਵਰਨ, ਸੋਵਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੂਈ ਜੈਨਰਸ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੀਵਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਦੰਡ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੱਖ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜੋ, ਪੁੱਠੇ ਟੰਗੀ ਜੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਆਪ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸੋਚ ਹੈ ਤੇ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਦੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਰੰਗਰੇਟੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੰਗਰੇਟੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨੇ, ਸੋਚ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਸੋਚ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ,
ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ दारू 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੀਵਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 543 ਮੈਂਬਰ ਹੈ, 11ਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਮੈਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ 542 ਨੇ। ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ 85%। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਚੌਕੀਦਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14 ਆਰਟੀਕਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ 70% ਫੌਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੌਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ। ਫੌਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ 1819 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਫੌਜਾਂ ਜੇਤੂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। 1834 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਦਾਖ ਫਤਿਹ ਕਰਤਾ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਲਦਾਖ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ
ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕਰਤੇ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਤਾ, ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਾਜ ਆਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੱਦਾਖ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਫਖਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਦਾਖ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ 40,000 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਾਤਾ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 1500 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਫੇਰ ਫਤਿਹ ਕਰਾਤਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਮਰ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸੀ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦੀ ਵੀ ਫੌਜ ਮੰਗਾਈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ ਮੋਰਚਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। 72 ਘੰਟੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਆਇਆ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 74 ਗੋਲੀਆਂ ਸੀ, 74 ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਂਢਕ ਚਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੂਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਚੱਲੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਰੇਡਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੀਨੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਲੋਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ,
ਤੇ ਅਫਗਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗਾ? ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ, ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲਾਈਟ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਦੀ ਬਟਾਲੀਅਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਚੱਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ 4-4 ਸਾਲ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤਰਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਏ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ? ਬਈ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਿਪਾਹੀ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚ ਆਉਂਦੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਹੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੂੰਹ ਵੱਟ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਹੱਸੇ ਕਾਹਦਾ ਜਦੋਂ ਥੱਲਿਓਂ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਖਿਸਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹੱਸਣਾ ਉਹਨੇ ਸਵਾਹ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਉਹਨੇ ਸਵਾਹ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ? ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗਬਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ 4 ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਉਹਦਾ ਐਡੀਟਰ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਉਸ ਨੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੱਠੀ ਪਈ ਹੈ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਫੇਰ ਬਗਾਵਤ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਹੈ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੈ
ਇੱਥੇ ਗੋਲਾ ਸਿੱਟ ਦੇਵੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਗੋਲਾ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਗੋਲੇ ਕਿਤੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾ, ਤੂੰ ਆ ਹੋ ਜਾ। ਆਪਣਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਪਾਇਆ, ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਐਡੀਟਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁੱਤ ਤੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਜੀ ਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਚਖਾ ਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਚੋਂ ਕਢਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਰਦਾਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਡੀਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਯਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੋਹਤਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੁੱਕਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪਨਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੁੱਕਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਸਲੇ ਦੀ ਤੋਟ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਦਵਾ ਦਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੱਜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਉੱਥੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੈਟ ਇੰਜਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਣਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਟੀਚਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰੱਖ ਸਕੇ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਲਦਾਖ ਰੱਖ ਸਕੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਖਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬੀ ਕਰੂਗਾ। ਕੱਲ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਉਂ ਛਕ ਰਹੇ ਹੈ ਸਿੱਖ। ਪਰ ਜੇ ਬੱਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿੰਨੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾ ਦੇਣ ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਡੂ ਵੰਡਦੇ ਆ। ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਈ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ 4-4 ਪੈਗ ਹੋਰ ਲਾਏ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰੇ। ਕੁੱਟਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੱਡੂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਆਪਣੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ
ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜੇ ਰਾਜੋਵਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਤਰਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ BSF ਤਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, 15 ਅਗਸਤ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਬਾਣੋ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੀਬੀ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ 11 RSS ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਾਰਤੇ, 14। ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ। ਇਸੇ 15 ਅਗਸਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾ, ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਰਾਜੋਆਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫੌਜ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਮਲਾ, ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਅਸਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਗੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸਿਮਟਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜ਼ਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਦੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੱਟੜ ਕਰ ਦੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦੋ, ਪਰ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। 1984 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਫੌਜ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੂਜੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਫੌਜ ਆਪਣੀ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬੈਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ? ਸਨ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਤੌਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਤੇ। ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਖਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ
करके करनी है कि इन्ना क्रोध नहीं करीदा किसी ते। एक सिंह ने इत्थे कहा कि अहमद शाह अब्दाली ने बहुत बीबियां इत्थों चक के ले गया सी बसरा बेचण नूं, राख दे विच बेचण नूं, गजनी दे विच बेचण नूं। पर 1762 दे विच अहमद शाह अब्दाली नूं सिखां ने मेरे हलके कुप दे विच घेर लिया सीगा। उत्थे 36,000 सिख शहीद होए। अगला जंग कुतबे होया, उत्थे भी सिंघां दीयां शहादतां होईयां। अखीरला जंग फिर गहणी होया, जिथों दा साडा जथेदार सी परमजीत सिंह जिहड़ा नस गया छड्ड के, ਉਹਦੇ पिंड होया। उत्थे फिर तुहाडे बजुर्गां ने फूक कढ़ती अहमद शाह अब्दाली दी। उस तो बाद हिंदुस्तान दे उत्ते हमला नहीं होया गहली तो बाद। पर जिहड़ा तुसीं कहंदे हो ना बीबियां बचाइयां, हाँ बीबियां बचातियां, पर उस वेले हिंदुआं दा रिवाज सी कि जदों कोई बीबी बाहर निकल जाती है वो वापस नहीं आ सकती। फिर जिहड़े उस वेले दे साडे जथेदार सीगे भाई जस्सा सिंह, नवाब कपूर सिंह, सारे बैठ के वो बीबियां नूं साडे बजुर्गां दे घर च बसाता। शायद असीं उन्हां दे बच्चे होइए, साडियां पड़दादियां नानियां होणगियां। सो तुहानूं खुश करके भेज रहे हैं कि हिंदुत्व के लोग साडे उत्ते शक ना करन। असीं तुहाडा सारा कुछ सांभिआ है, साਂਭਦੇ रहांगे। ते तुसीं भी ना क्यों करके फिर तुसीं तां अमृत छकिया सही हो, तुसीं उन्हां दे बुज़दिल थोड़ी हो। बेशक जन्म कितों भी होया होए, हैगे तां तुसीं सारे मैं सिंह है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਪਠਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। पर गुरशरण सिंह जिहड़े मेरे पार्लीमेंट के सकत्तर रहे हैं, वो भी इत्थे हाजरी भर रहे हैं, उन्हों का भी बहुत ऋणी है। जे आपां मिल भुल जाइए तो साडा इकट्ठ अज हज़ारां दा हो जाना सी। पर असीं बॉर्डर दे वसिंदे हैं ते जदों कोई बैठक हुंदी है तां भी आपां बॉर्डर ते बैठ जांदे हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वो देख लो, देख लो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन्नवाद करते हैं श्रोमणी अकाली दल अंमृतसर के प्रधान संगरूर पार्लीमेंट मैंबर सरदार सिमरनजीत सिंह मान साहब जी का, जिन्हों ने सिख इतिहास सुनाया, सिखा के नाल विचार साझे किए। हुण आपां अरदास करनी है। सारे